ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਨੇ 100 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ 100 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਆਲਸੋ ਕੰਟੇਨ ਸਮ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਐ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ AC, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो डाटा इनपुट करने वास्ते स्टेटमेंट हैगी है, डाटा आउटपुट करा सकते हैं, कोई भी फार्मूला दे के रिजल्ट कढ़वा सकते हैं, कंडीशनां दे सकते हैं। कंप्यूटर कैलकुलेशन करते करते नाल कंपेयर कर लूगा कि ये ट्रू है फाल्स है, जे ट्रू है तो काम करनी तां कर। तो वो जिहड़ियां पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनां ने उन्हां इंस्ट्रक्शनां नूं ही वरत के कंप्यूटर तो काम लेना है। मतलब वर्किंग वही है, प्रोसैस वही है, इनपुट आउटपुट कैलकुलेशनां ते कंपैरिजन ते वो ऑटोमेशन। तो वो जिन्नियां भी इंस्ट्रक्शनां ने हर मशीन का अपना एक दायरा, तो वो इंस्ट्रक्शनां की किनू नॉलेज है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने पता, जिवें हुण आपां विंडोज़ यूज़ करते हैं इस कंप्यूटर, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने फोन ते नहीं चलणगियां। ये फोन दियां इंस्ट्रक्शन सैट कोई होर ने, विंडोज़ नूं नहीं पता हैगा, विंडोज़ नूं दी लैंगुएज नहीं होंदी, विंडोज़ नूं इहदा पता है भी इस दियां इंस्ट्रक्शन सैट की है। विंडोज़ उन्हां इंस्ट्रक्शन सैट्स के मुताबिक काम करता है, साडे तो कमांड लैंदा है, कंप्यूटर नूं वो काम करने वास्ते कह दिंदा, कंप्यूटर काम करता है। तो जिहड़े ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप के सॉफ्टवेयर ने, चाहे वो विंडोज़ है या ये एंड्रॉयड है, हुण जिहड़ा ये एंड्रॉयड काम करता है या किसी फोन च कोई होर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नूं उस मशीन बारे, उसकी इंस्ट्रक्शन सैट बारे नॉलेज है, दैन वो उहदे ते काम करता है। तो हर एक मशीन की अपनी एक सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस ने जिहड़ियां उस मशीन दे उत्ते चला सकते हैं। ये इस टॉपिक दे विच है, ये टॉपिक सारे तुहाडी बुक सीगे तां मैं चक कित्थे लगे आंदे, ते कई बारी बुक दे विच रिपीट कीता होया वा मैं छड्डी जा रहे हैं। उहदे विच रजिस्टर बारे भी या रोम बारे भी या मैमरी बारे भी टॉपिक पहला भी गल दारा फिर आ गया। इदां दी गल्लां भी मैं कितों नोट कीतियां ने। एक होर टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की है, ये फंक्शनस की नहीं। हाँ, इत्थे गल है, ठीक है। ये चैप्टर बदल गया जी अपना, तुहाडे कोले बुक दे विच नैक्सट लैसन है, उस लैसन का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस तो पहला सी मैमरी। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर दे विच की है, इनू आपां लै रहे हैं हुण। ऑपरेटिंग सिस्टम बारे कौन कौन जानता है? तुसीं नहीं जानते सी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पता की हुंदा है? काम नहीं सानूं पता है, तेनू पता गल दसता थोड़ा जिहा ऑपरेटिंग सिस्टम बारे, मैनू फिर एक मिल जूगा ना। ऑपरेटिंग सिस्टम होंदा सर जिहड़ा अपना पूरे कंप्यूटर नूं मैनेज करके रखदा, पूरी मैमरी नूं मैनेज करके रखदा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तो होगी कंप्यूटर की मशीनरी, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो बहुत कुछ है ना, जिहड़ियां आपां ऐप्स यूज़ करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर है, तो जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम जिहदी मैं गल करदा वो भी सॉफ्टवेयर ही है, वो हार्डवेयर नहीं है ना। हाँ, चलो हुण मैं करदा, मैं मान लेना कि आपां बिल्कुल जीरो तो शुरू करते हैं। जिन्ने भी मैं हुणे पहले भी गल की, जिन्ने भी डिवाइस ने, हर डिवाइस दे विच सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस ने, उन्हां नूं
ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर तो हल करवा सकते बिना ऑपरेटिंग सिस्टम तो ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਫੋਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਫ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਈਨੈਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਚ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਕਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਈਨੈਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੇ ਕਰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਨੈਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨੈਕਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਲੱਗ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਿਚ ਔਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਲਾਈਨੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਂਡਰੋਇਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਟ ਕਰਨਾ, ਬੂਟਿੰਗ। तो कंप्यूटर ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਔਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ USB ਪੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਤੀ। ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਲਿਆਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਲਗਾਤੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਨ ਕਰਦੇ। तो फर्स्ट जो जॉब है ऑपरेटिंग सिस्टम दी वो है कंप्यूटर नू बिना किसी कमांड तो ऑटोमैटिकली स्टार्ट कर। दूजा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾ l ਜਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾ x, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਏਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਤਾ l = 15, l 'ਚ 15 ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ CPU ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਤੋ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ
ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੇਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਇਹਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪਾਤੀਆਂ, ਵਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਫਿਸ ਵਰਡ ਐਕਸਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਸਹੀ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ ਨੇ। ਆਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਲੋਟ ਐਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਕਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰੈਮ ਚੋਂ ਆਹ ਸਪੇਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਐਕਸ ਬਣਿਆ, ਵਾਈ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਈ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਐਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਮਤਲਬ CPU ਹੈ, CPU ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਮਾਊਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੈਰੀਏਬਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਫਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਨੂੰ ਆਪਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੱਬੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੱਬੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਥਰੂ ਵਾਈਫਾਈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਾਟਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
क्लास में जल्दी स्टॉप करना चाहिए है, काम नहीं तो नींद आने लगी। मैं स्टॉप ही कर रहा थोड़ा ज़्यादा तंग नहीं करना है। जैम बोर्ड का पाया होया शो नहीं होया क्योंकि थानू ਉਹਦਾ शेयर नहीं किया लिंक जी। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸਟਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CPU ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ RAM ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਉੱਥੋਂ RAM ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਨ CPU ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 16-bit ਇੰਟੀਜਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਟੋਰ ਆਪਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲਸ to be operated by processor. It temporarily stores data which is being transmitted or received from peripheral device. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨ ਲਓ 5+10 ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 10 ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 5 ਵੀ ਤੇ 10 ਵੀ ਆਪਰੈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਨ ਆਪਰੈਂਡ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ RAM 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ RAM 'ਚ ਭੇਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਡਾਟਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MDR ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਮਰੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਨ ਮੋਰ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ PC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ। ਇਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ C ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ 1 by 1 ਪਾਤੀਆਂ। ਖੈਰ C ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਚਲੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ RAM 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ RAM ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, 4 ਹੈ, 5 ਹੈ, 6 ਹੈ, 7 ਹੈ, ਇੱਦਾਂ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਪੜੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ, 1 ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 2 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਲ ਕਰਦਾ ਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦੱਬੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ। CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿ ਲਈਏ।
तो ये ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। तो CPU ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ, ਚਲੋ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਐਦਾਂ ਬੜੀ ਫਾਸਟਲੀ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੂਗਾ, ਹੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਤਾ 5 + 10 + 12 तो 5 ਤੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੇ 10 ਅੰਕ ਦਾ ਕੱਢੂਗਾ 15, ਉਹਨੇ ਅਕਮੂਲੇਟਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ 15, ਫਿਰ 15 ਤੇ 20 35। ਅਕਮੂਲੇਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਫ ਕੰਮ ਵੀ ਆਦਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਦਤ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਫ ਕੰਮ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਮੂਲੇਟ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਅਕਮੂਲੇਟਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ, it is a 12-bit register that stores the address of memory location where instruction or data stored in memory। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ ਫਲੋਟ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹ 32 ਬਿਟ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ ਡਬਲ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹ 64 ਬਿਟ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੂਗਾ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਕਦੇ ਡਾਟੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਐਡਰੈਸ ਸੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਚੱਲ ਜਾਣੇ। ਡਾਟਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਐਡਰੈਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਡਾਟਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। IO ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰ, IO ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਮਾਊਸ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਉਹ ਐਡਰੈਸਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ IO ਡਿਵਾਈਸ। IO ਬਫਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਬਫਰ ਵਰਡ, ਬਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ IO ਬਫਰ ਰਜਿਸਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਫਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਫਾਸਟ ਨੇ, ਕਈ ਸਲੋ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 1 ਪੇਜ ਕੱਢਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 2 ਪੇਜ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ CPU ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਊਗਾ।
ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ 100 ਪੇजेस ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ 50 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਦੀ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੀ 20 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 100 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 50-20 ਪੇਜਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਫਰ। ਬਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਨ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੇ ਉਹ 100 ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਫਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਫਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਫਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ scanf %d and x ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ ਭਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਭਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਬਫਰ ਤੋਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਕੀਬੋਰਡ ਬਫਰ ਤੋਂ x ਦੀ ਚੱਕੂਗਾ। ਜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਬਫਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਕੀਬੋਰਡ ਬਫਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਫਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਫਰ ਤੋਂ ਫਿਰ x 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਫਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਾਸਟਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਰਡ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲੱਭੀ, ਵਰਡ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹਲੇ ਵਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਵਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7-10 ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਰਡ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਬਫਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ scanf ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, तो वो बफर चला गया। बफर तो जो स्कैनर ने चलना है उन्हें देखना बफर पे डाटा आपका उन्हें इतों चक लेना, फिर सब तो पूछोगे। ये एग्जाम्पल हो रहा है, आप प्रोग्राम रन किए जी कि इनपुट कराए ने 4 वेरीएबल A B C D, ते आप वैल्यूज दे दियां 6, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਧੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਬਫਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਤੇ ਸਕੈਨਐਫ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਕੈਨਐਫ ਬਫਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਬਫਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਮੈਮਰੀ, ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮੈਮਰੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਟਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ IO ਬਫਰ ਵੀ ਨੇ कि डाटा कितने पे आ, यानी इन्हें बफर तो डाटा चकना है ना एक्स च, तो कुछ ऐदा दी उहदी वर्किंग है कि वो जिन्ना कम उन्हें रैम च करना है ना, स्पीड अप करने वास्ते जिन्ने किस्म के रजिस्टर या जिन्ने किस्म का डाटा रैम च पिया उन्ने किस्म का डाटा उन्ने किस्म के रजिस्टर प्रोसैसर दे विच अपने कोल भी पए ने। इंस्ट्रक्शनों भी संभालता है, डाटे में भी, डाटे के एड्रैस में भी, प्रोग्राम काउंटर में भी, ये हर किस्म के रजिस्टर्स CPU के अंदर बने हुए हैं। मैं ये तो ये टॉपिक थोड़ी बुक दे विच हैगा बट उन्ना क्लीयर नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा क्लीयर है, हालांकि पूरा क्लीयर मैं भी नहीं किया है, कोई गल नहीं है, ये इन्ना ही रहना है। ये ना एक टॉपिक ज़्यादा डिटेल पढ़ लवांगे, थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक है, वो शायद समैसटर 1 च नहीं है, किसी होर समैसटर च वो होर ज़्यादा डिटेल च ना, ये जो आप वो टॉपिक पढ़ांगे क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्कीटैक्चर, वो ज़्यादा डिटेल च पढ़ांगे फिर ज़्यादा पता लग जाएगा, हाले इनू इन्ना ही बहुत है, कोई गल नहीं है। बस जस्ट ये कि मैमरी या प्रोसैसर दे विच रजिस्टरां दी किस्मां ते रजिस्टरां दा काम की है, स्पीड अप करना, इन्ना की करना, बहुत इन डैप्थ आप हाले गई है। ये तो ना आही ताई मैं इतों लिंक दिता, सारा कुछ ईजी विच लिखा है, इतों तू अपने नोट्स ले ले, इतों कॉपी पेस्ट करके चाहे तो अपनी मैं कर लिया सर नोट्स तैयार।
ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਤਿਆਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਆ ਫੋਨ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ